이사야서 9장 6절 말씀입니다. 한 아기가 우리를 위해 태어났다. 우리가 한 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그의 이름은 놀라우신 조언자, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평화의 왕이라고 불릴 것이다. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 다음 요한복음 14장 17절 말씀입니다. 나는 평화를 너희에게 남겨준다. 나는 내 평화를 너희에게 준다. 내가 너희에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말아라. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. 에베소서 2장 14, 16절 말씀입니다. 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러 가지 조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨습니다. 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinance, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And this was the word of God. 네, 잘 앉으시기 바랍니다. 저희 교회는 설교 첫 부분은 이 유스아이들을 위해서 영어로 설교를 합니다. So today I want to talk about something real. That is the problem of more. Problem of more. We are living in a world that constantly says, you need more of this. You need to achieve this more. You need next thing. One more thing. We want more. And I want you to think about your phone. You clear out the notification and there's ding. And you feel a little jing of satisfaction, right? You beat the next level in the game and you get great satisfaction because you achieved something, right? That means dopamine in your brain, the dopamine hormone kicks in. And this is the loop we often get into. It's like you had a huge meal, like Thanksgiving, but after 30 minutes, you think about, why should I have more? We think if we are able to just solve this one last problem, then everything will be okay, right? No, there's always next thing. There's always next thing. And we crave more and more. We crave what's next and what's next and what's next. And this crave make us feel anxious. This crave make us feel empty. As a therapist, I see people who feel this emptiness almost 24/7. They come to sit down with therapists because they just feel so much emptiness and they want something more, but they cannot find more. There's insatiable craving they have, and we all do have that too. But I want to tell you, there's something different about the shalom that Jesus can bring. It's not like the craving we have. It's not like a dopamine crave, the reward crave we have. Because this shalom is a little bit different than what the world offers. And this world says, you need more of this, and you need more of that. Instead of saying this, the scripture says, I'm with you. Scripture says, God's presence is amongst us. Presence of God is with us. Because Jesus is the Prince of Peace who came to us. Jesus, the Emmanuel, literally means God with us, is with us. And instead of saying, you know what, I'm going to send you more of these instructions and more of this code and you'll be fine. And if you do this and this and this and this, you'll be perfectly happy. Instead of saying that, God said this, I am sending myself to you. Instead of giving you instructions, instead of giving you more commands, instead of giving you all the code of conduct, instead of giving you law, I'm giving myself to you. I'm sending myself to you. And there's no complicated instructions here.
Instead, I want to remember just one word today. That is word Emmanuel. The word of God that's with us. Prince of Peace with us, which means God wants to have connection and relationship with us. And this is super important. This is super important. Because again, instead God gave us a commandment, He gave Himself to us. He gave Himself to us. And it means this. Instead of God solving a particular problem in our lives, instead, He will sit with us. He will sit with us. And you may feel like this is nothing, because I felt that way too. Because when I have a lot of big problem, when I was praying, God, please solve this problem for me. Please. This is too hard. Do something. Do anything. But guess what? Nothing happened. Nothing changed. And I was asking God, if you're God who is almighty power, God with all those powers, why can't you just fix this problem? At that moment, I didn't know the power of the presence. But later on, I realized the ultimate satisfaction doesn't come from problem solving. The satisfaction we are looking for comes from being together. Being together. Today's sermon title is The Peace Starting from Being Together. Problem solving is not number one. And if you really want to solve problem, to be honest, you have to learn to be present with your own self and see what it's like and understand how God has created you. Therefore, I want to encourage you to do three things. If you want to experience Emmanuel, God with us, number one thing is this: slow yourself down. Breathe. Breathe. I still remember when I was, taking lessons from my professor and Dr. Brown, and I practice and go to lesson, and I still feel like I'm not ready. And I'm just playing, and then all of a sudden Dr. Brown just touched my shoulder, and she says, breathe, Dongwon, breathe. Do you know why? Because I was just playing without breathing. And that's what we do. So if you want to experience Emmanuel, God with us, start breathing. Slow yourself down. And then look around and find your lifeline, which means start reading the scripture. If you want to find lifeline, go back to the scripture. And as you read, you will start to find this personal lifeline, because the Word of God is come to us. The Word of God became living flesh. That's Jesus. And that's why baby Jesus came, so that He can become our lifeline. And He said one thing most often, that is this. And I want you to declare this to yourself and proclaim this to yourself. That is this: fear not, I'm with you. Don't be afraid. I'm with you. When you're taking tests, don't ask for grade A or A++. Instead, this is what I want you to pray. Lord, help me to see and feel and experience your Emmanuel, your presence. Because you know what? When you're really anxious, trust me, oxygen will not gonna go to your brain. And what you really need is oxygen in your brain if you do really well in your test. And if you're anxious and afraid of something, you will not gonna have enough oxygen because you're not gonna breathe that much. Instead, slow yourself down and remember the Lord, the Emmanuel, is with us. And I pray you will live a life that remember the Lord who is with us. Let's pray. Father God, you are God who is always with us. And yet we forget that you are with us. And we get afraid and we get anxious. We become reactive instead of reacting. Instead of getting anxious and fearful, help us remember you are God with us. And instead of seeking out dopamine, instead of seeking out the rewards, and that creates addictive behaviors, help us slow down and find our lifeline in your word. And help us live out your word each day and every day of our lives, so that we can taste the presence that only you can provide in our life. So Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. 자, 다음 슬라이드 봐주시면요. 여러분 혹시 짜장면 좋아하시나요? 네, 저도 어렸을 때 먹었던 짜장면이 아직도 기억이 납니다. 물론 미국에 와서 짜장면 맛을 좀 까먹게 한 것 같긴 한데, 진짜 배고플 때 짜장면 한 그릇, 너무 좋죠. 예. 진짜 배고플 때는 정말 모든 소스까지 상관없이 그냥 싹 다 긁어 먹습니다. 그렇기 때는요, 너무 좋아요. 너무 좋습니다. 행복하지요. 그쵸? 근데 30분, 1시간만 지나보십시오. 또 뭐가 먹고 싶지 않으신가요?
단 걸가 막 땡기는, 짠 걸 먹었으니 단 거가 먹고 싶은 욕구가 생깁니다. 그러면 맛있는 게 뭐가 있는지 찾게 됩니다. 그렇게 계속 우리는 뭔가 찾는 행동을 하게 되는데요. 배는 이미 가득 차 있는데 입 속이랑 머릿속은 떡볶이가 맛있을 것 같은데 이거 먹을까? 하면서 또 뭔가를 찾습니다. 근데 재밌는 게 뭐냐면요. 마음도 마찬가지입니다. 마음도요. 게임하다가 새 스킨 사면요. 되게 좋습니다. 근데 3일 지나면요. 또 새 거 사고 싶어요. 그렇죠? 아이템은 늘 넘쳐나고 싶습니다. 늘 부족해요. 그리고 옷은 예쁜 옷 샀는데 그땐 좋은데 내 옷장을 보면은 입을 옷이 없나요? 맞나요? 없습니다. 유튜브 쇼츠 보고 있으면요. 엄청 웃겨서 깔깔 웃다가 또 그 다음 거 봐야 될 것 같아요. 배부른데도 계속 먹고 싶어지는 것처럼 마음은 사실 충분히 괜찮은데 계속 다음 또 다음 하면서 뭐라도 채워야 될 것 같은 이 허전해지는 현상. 저는 이 현상을 보면서요. 우리의 내면의 공허함을 자극으로 메우려는 행동들을 우리가 무의식적으로 한다는 것을 발견합니다. 그리고는요. 도파민을 기다리는 중독 현상일 수도 있습니다. 그래서 우리는요. 평화를 원한다고 말은 하지만 실제로는 다음 알림, 다음 뉴스킨, 다음 라이크, 다음 쇼츠를 기다리는 게 아닐까 싶습니다. 스마트폰의 알림이나 잠깐의 성취감에서 오는 기쁨이 마치 평안인 것처럼 착각하게 만드는 이러한 행동들. 근데 우리의 신앙의 여정도요. 끊임없이 뭔가를 해야 될 것 같은 중독에 빠지기 쉽다는 것 또한 기억해야 됩니다. 그러면서 우리는 이렇게 생각합니다. 이것만 해결하면, 이 문제만 해결하면 괜찮아질 거야. 이 문제만 좀 정리가 되면 내가 원하던 것을 이룰 수 있을 거야. 통장 잔고가 좀 채워지면 불안이 좀 사라질 거야. 그런데 이런 건요 다 착각입니다. 우리가 정말 예수 그리스도의 평안을 말한다고는 하지만 그렇게 입으로 시인하지만 실제로는요 끊임없이 다음의 쾌감과 성취를 찾아 헤매는 우리의 영혼을 발견할 때가 있습니다. 바로 마음의 허기, 영혼의 허기를 우리는 방치해두고 사는 걸지도 모릅니다. 그럼 이러한 문제를 오늘 어떻게 해결해야 될까요? 이러한 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까요? 그리고 우리가 마음이 이렇게끔 허기진 상태로 있으면서 다음 자극을 찾아다니는 이유는 뭘까요? 이런 마음의 허기는 어디서 시작된 걸까요? 성경은요, 인간의 본성이요, 평강을 앗아간다라고 이야기합니다. That's a human condition. Human condition is this. Instead of seeking peace, we just seek what's next. 그러면서 어떤 일이 벌어지냐면요. 잠시 짧은 쾌감을 평안이라고 착각한 상태에서 이것 속에 그냥 머무는 겁니다. 성경은요, 인간의 마음이요, 탐심이란 것으로 가득 차 있다라고, 그래서 탐심이 우리를 지배한다고 말합니다. 이것을 보고 우리는 죄라고 표현합니다. 그러면서 우리는 또한 성취, 통제, 컨트롤, 이런 걸 통해 단기적으로 쾌감을 얻으면서 만족했다라고 우리는 느낍니다. 하지만요, 이거는 매우 단기적인 해결책밖에는 될 수가 없습니다. 아까 우리 유사에 말한 것처럼요, we just want more, some more, again and again and again. 그러면서 만성적인 불안과 허무에 쌓입니다. Chronic emptiness and anxiety. 이게 우리를 이렇게 감싸고 있거든요. 근데 더 심각한 건 뭔지 아십니까? 우리의 죄는요, 우리의 본성은요, 이렇게 지금 허기진 우리의 마음을 자세히 들여다보고 품어주고 감싸주려고 하는 것이 아니라 방치시키려고 합니다. 나 안 그래. 나 괜찮아. I'm fine. I'm fine. 여러분, 저도 매주 상담하잖아요. 그러면은 첫 질문일 겁니다. How was your week? 대부분 답은요, It's okay. 근데 이게 들으면요, 절대 오케이하지 않습니다. 오케이 한 적이 없어요. 근데 우리도 마찬가지 아닙니까? 과연 상담받는 분은 그럴까요? Every one of us in this room will experience emptiness. Every one of us will experience anxiety. 그리고 그 anxiety가 왔을 때 우리는 이거를 떨쳐내기 위해서 그 anxiety를 누릅니다. 그러면서 we want more of that, more of this, more of this, more of that, again and again and again. 그러나 하나님의 설계하신 샬롬은 본질적으로 다릅니다. 하나님의 설계하신 샬롬은요, 정말 본질적으로 다릅니다.
이 슬라이드를 이해하시면요, 오늘 설교 다 이해하신 겁니다. 이게 오늘 핵심 슬라이드거든요. 하나님의 설계한 샬롬은요, 문제가 없는 상태가 아닙니다. 문제가 해결돼서 아무것도 내가 해결하지 않아야 되는 상태가 아니에요. 하나님 말씀하신 샬롬은 뭐냐면요, 하나님과 온전한 관계에 그냥 있을 수 있는 상태입니다. 머물 수 있는 상태입니다. The true peace that God gives us is not about problem-free state, or somehow you're so powerful that you're able to overcome the problem you have. Instead, you enter into His presence and experience the connection. 하나님의 설계하신 평강은요, 온전히 함께 할 때 시작합니다. 문제가 해결됐으니까, 문제가 많이 내가 해결할 수 있으니까 시작하는 게 아닙니다. 하나님께서 허락하신 평강은요, 우리가 온전히 연결되어 있을 때 가능합니다. 그렇기 때문에 온전한 평강은요, 다음과 같은 영적 실체가 있습니다. 어떤 거냐면요, 영혼의 안식이 있습니다. 마음이 차분해지고요, 현재 주어진 것에 감사하고 만족할 수 있는 상태를 말합니다. 이거를 뇌과학적으로 말하면요, 세로토닌이 많이 나오는 상태예요. 근데 세로토닌이 언제 많이 나오냐면요, 묵상할 때, 가만히 있을 때, 그때 나옵니다. 뭔가 분주하게 막 하고 있을 때는요, 대부분 스트레스 호르몬인 코르솔이나 도파민이 나옵니다. 그것이 우리가 잘하고 있다라고 착각하게 하지만요, 실제로는 우리가 필요한 건요, 이 세로토닌입니다. 영혼의 안식이죠. 근데 이것만인 것이 아닙니다. 왜냐면은 우리가 평안하다라고 평강이 있다 말하는 건요, 신뢰할 수 있다라는 겁니다. 하나님과 정말 얼굴을 마주하고 같은 느낌이 드는 말씀을 읽는 그 순간, 하나님이 말씀을 통해 내 마음을 거울처럼 비춰줄 수 있게끔 만들어주시는 그 순간, 지체와 지체들이 서로 만나서 서로 사랑하고 신뢰할 때 경험되는 이 안정감, 이러한 안정감 보고요, 뇌과학에서는 옥시토신이라는 호르몬이 나온다고 합니다. 그리고 이런 옥시토신은요, 우리에게 연결되는 그런 감정과 마음을 허락해 줍니다. 하나님께서는 이렇게 우리에게 오신 겁니다. 이것이 왜 중요하냐면요, 제가 얼마 전에 그 부부 상담하는 그 영상을 좀 봤는데요, 겉으로 보기에는 성실하고 문제 없어 보이는 두 분이었습니다. 근데 남편분이 깊은 한숨을 쉬면서 말을 합니다. 집에 들어가면 숨이 막힙니다. Whenever I go home, I can't breathe. 문제를 해결해 보려고 논리적으로도 따져보고 룰도 정해봤는데 아내는 입을 싹 닫아버립니다. I try to explain with logic. We even try to set rules, but my wife is not talking to me. Harder we work, more I do, farther we get. 해결하면 할수록, 노력하면 노력할수록 우리는 더 멀어집니다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 상담가가 의미심장한 질문을 합니다. 두 분은 마지막으로 문제는 좀 옆으로 두고 서로의 눈을 바라보면서 그냥 함께 있었던 적이 언젠가요? 이런 질문을 합니다. 근데 여러분, 이 질문 잘 생각해 보시면요, 여러분 연애하실 때 그냥 커피 2잔 놓고 테이블에 앉아가지고 눈만 보고 있어도 가만히 아무 얘기 안 해도 좋잖아요? 이 질문을 하는 겁니다. 이 질문에 이 커플은요, 대답을 못합니다. 상담가 질문에 담겼던 의도는 이겁니다. 가정에 필요한 것은요, 어떤 테크니컬한 어떤 기술적인 문제 해결이 아니라 존재 연결, human connection, 이거라는 겁니다. 잘 짜여진 논리와 잘 정리된 룰들과 이런 것들이 잘 정리가 되어 있으면 문제가 해결될 거라고 생각하지만 실제는 그게 아니라 우리가 필요한 것은 human connection이라는 겁니다. 여러분, 평안이 없는 이유, 평강이 경험되지 않는 이유는요, 문제가 많아서가 아니라는 겁니다. 왜냐면 문제가 많아도요, 괜찮을 수 있습니다. 정말 문제가 많아도요, 괜찮을 수 있습니다. 평강이 또 평안이 경험되지 않는 이유는요, 관계의 단절, 하나님과의 단절, disconnect, 생명의 근원이 되신 주님과의 연결이 단절되기 때문입니다. 인간의 비극은요, 하나님과로부터 끊어진 이 관계, 이것을 우리는 타락이라고 얘기합니다. 그리고 영혼의 안식인 샬롬이 무너진 상태, 뇌과학적으로는 옥시토신과 세로토닌은 사라지고 도파민과 코르솔만 마구마구 오는 상태인 겁니다. 그러면서 끊임없이 육체의 탐심을 쫓아다니는 상태. 바로 이 지점에서 아기 예수 그리스도가 오셔야만 했던 이유를 성경은 이렇게 말씀합니다.
오늘 봐선 이사야서 9장 6절인데요. 이렇게 얘기합니다. 한 아기가 우리를 위해 태어났다. 우리가 한 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그의 이름은 놀라우신 조언자, 전능하신 하나님, 영존하신 아버지, 평화의 왕이 되리라고 불릴 것이다. For to us child is born, and he is the Prince of Peace. 여러분, 솔직히 이 구절 하나만 해도 좀 설교 한 3일은 할 수 있을 것 느낌이 드는데, 왜냐하면 이게 너무나 하나님 나라의 역설이 너무 많이 들어갔기 때문입니다. 여러분, 세상은요, 평화를 얻기 위해서 더 큰 힘을 요구합니다. 지금 우리가 살고 있는 세상은요, 군사력을 키우는 시대에 다시 도달했습니다. 한국도 방위산업이 지금 굉장히 상향곡선이죠. 큰 이익을 보고 있습니다. 그 이유가 뭐냐면은 전 세계가 군사력을 키우고 있습니다. 그리고 이런 일은요, 좀 처음이 아닙니다. 왜냐면요, 고대의 전통적인 제국들도 이처럼 군사력을 키우려고 무지무지하게 애를 썼습니다. 이사야도 이런 고대 제국들 사이에 있던 상황이었습니다. 그런 상황에서 지금 이사야서 9장 6절은 놀라운 선포를 합니다. 무기가 온 게 아니라요, 한 아기가 우리를 위해 태어났다 합니다. 전능하신 하나님, 모든 것이 가능하신 하나님이 가장 무기력하고 무력한 아기의 모습으로 오신다는 겁니다. 왜 이럴까요? 왜 하나님은 군사력을 증강하지 않고 힘을 키우지 않고 남들이 다 하는 거 하지 않고 아기를 보내셨을까요? 여러분, 우리의 마음은요, 논리나 어떤 특정한 지시, 명령이 있어서 이성적인 이해가 있어서 안식을 누리는 게 아니라는 겁니다. 물론 이해가 되면 너무 좋죠. 우리의 논리적인 이해는, 논리적인 사고는, 비판적인 사고는 반드시 필요합니다. 그러나 비판적인 사고 또한 잘 들여다보시면은 우리 밑에 정서적인 안정감이 없으면 이 비판적인 사고 자체가 안 됩니다. 여러분, 내가 당황하면요, 머리가 돌아가나요? 미국에 맨 처음에 왔을 때 미국 사람이 말 걸면 내 표정은 하얘지면서 머리도 하얘지죠? 왜 그런가요? 내가 비판적인 사고를 못해서입니까? 아니죠. 당황해서입니다. 당황해서 그래요. 여러분, 그러한 불안에 서여 있는 우리의 마음의 상태까지도 하나님은 터치하고 싶었던 겁니다. 그리고 터치하고 계신다는 겁니다. 임마누엘 하나님 오셨다는 건요, 단순히 내가 율법을 줬으니 니들 살면 돼, 거기서 멈춘 것이 아니라 내가 직접 너희와 함께 살아가면서 정말로 생명의 삶이 무엇인지 너희에게 보여줄게. 왜냐하면 여러분요, 때론요, 말하면요, 오히려 더 설명이 안 돼요. 그럴 때가 있습니다. 때론요, 말하지 않아도 설명할 수 있는, 관계에서 오는 경험으로 통해서 느껴질 수 있는 것들이 있습니다. 신뢰가 그렇지요. 그리고 말로만 했을 때는 감흥이 덜한데 음악이 있고 조명도 있고 그림이 좋으면 뭔지 모르게 설득력이 생깁니다. 별거 아닌데 그렇게 조명이 있고 배경이 있으면 왠지 모르게 감동이 생기는 경험도 합니다. 말로는 설명할 수 없는데 음악으로는 설명되는 것들이 있습니다. 그래서 예술을 하는 거죠. 여러분, 사랑, 환희, 기쁨, 소망, 신뢰, 믿음, 평안, 심지어 설렘까지도 이런 마음들과 감정들은요, 말로만은 되지가 않습니다. 그래서 임재란 것이 필요했던 겁니다. 하나님의 임재가 필요했던 겁니다. In order for us to fully comprehend and fully understand and fully experience the peace of God, we need presence of God. Not just the knowledge of God, but we need presence of God. 우리가 필요한 건요, 하나님을 온전히 느끼기 위해서 필요한 거는 단순 지식뿐만 아니라 하나님의 임재입니다. 그래서요, 예수님께서 이렇게 또 말씀하십니다. 전인격적인 하나님의 임재를 위해 내가 왔다라는 겁니다. 그래서 예수님께서는 말씀으로도 우리에게 다가오셨고요, 말씀이 아닌 행동으로, 걸음걸이로, 같이 식사함으로, 병 고침으로 우리와 함께 하셨습니다. 또 예수님께서는요, 우리의 마음을 터치해 주세요. 그 누구도 더럽다고 만지기 싫어하는 그런 사람들 예수님께서는 만지십니다. 그리고 그 누구도 같이 밥 먹고 싶지 않은 사람들과 같이 앉아서 식사를 하셨어요. 그리고 그들의 영혼을 소생시켰습니다. 그러면서 신뢰가 무엇인지, 잃어버린 관계가 무엇인지 보여주셨습니다. 그러면서 십자가에 달리시기 전 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 27절에요. 나는 평화를 너에게 남겨준다. 나는 내 평화를 너에게 준다. 내가 너에게 주는 평화는 세상이 주는 것 같지 않다.
너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말아라. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. But let not your heart be troubled. Neither let them be afraid. 여러분 어린 자녀가 한밤중에 꿈에서 막 귀신 나왔다고 무서워해가지고 오면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 얘야 귀신은 없어. 과학적으로도 증명이 안 돼. 이렇게 말하면 얘가 좋다고 알았어요 아빠 고마워요 하고 잘까요? 그렇지 않죠. 논리적으로 설명해줘도 아이는 잠깐 조용할 수 있지만 불안은 여전합니다. 그때 아빠가 아무 말 안 하고 손 잡고 같이 침대로 가서 같이 누워서 자면 그때 불안과 근심, 걱정, 공포는 서서히 누그러듭니다. 왜냐면요, 아이는 꿈속에 귀신이 나와도 어둠이 있어서 이게 다 과학적이지 않다라고 설명하고 논리가 이게 반드시 필요하긴 하지만 이걸로 안 된다는 겁니다. 이 아이가 필요했던 건요, 아빠의 따뜻한 품, 그 마음, 이걸 통해서 내가 안전하다라고 느끼는 것이 그래도 중요합니다. 우리의 영혼도 마찬가지입니다, 여러분. 문제 해결만이 되는 것이 아니라 아버지의 손이 필요합니다. 아버지가 나를 감싸고 있다는 것을 경험하는 것이 필요합니다. 여러분, 우리가 염려에 쌓이고 고민에 있으면요, 도파민 주는 걸 찾아요. 그래서 뭔가를 컨트롤하려고 합니다. 컨트롤하려고 그래요. 그때 아버지께서는 예수 그리스도를 통해 강력한 메시지를 보내주셨는데 그것이 무엇이냐면 Fear not, I'm with you. 우리가 실패의 바닥에서 주저앉아 있을 때 이렇게 말씀하십니다. 내가 너와 함께함이라. 우리가 외로움의 절정에 다다라서 아무것도 못해가지고 몸부림치고 있을 때 아버지께서는 이렇게 말씀하십니다. I'm with you. We are in safe space. 우리가 미래의 불안에서 the uncertain future 이게 오면은 막 두렵고 떨지요. 그때 우리 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너와 항상 함께함이라. 십자가는 이 하나님의 임재와 말씀이 얼마나 진실되고 영원한지 보여주는 장면입니다. 그래서 에베소서 2장 14절의 말씀에서는요. 막힌 담을 삼으신 임마누엘 하나님이 우리에게 있다라고 얘기합니다. 임마누엘. 우리는 예수님을 그렇게 부릅니다. 그리고 임마누엘의 예수 그리스도는 막힌 담을 허물었다고 얘기하십니다. 예수님의 오심이 우리를 도파민 중독에 빠져서 뭔가라도 컨트롤하려고 하는 이 마음 속에서 하나님 품 안에 누릴 수 있는 신뢰와 연결, 관계, 이 세상으로 하나님의 나라로 우리를 초대하고 계십니다. 바로 내가 너와 함께한다는 그 임마누엘의 그 영원한 보증인 겁니다. 그래서 제가 오늘 에베소서 2장 한 번 더 읽으면서 좀 정리했으면 좋겠는데요. 에베소 이렇게 말합니다. 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도는 우리의 평화이십니다. Christ for himself is our peace. 주님이 우리의 평화이십니다. 그러면서 뭐라 말씀하시면서 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시켜 주셨습니다. He might create in himself one new man in place of two, so making peace and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. 이것이 우리가 믿는 예수 그리스도입니다. 이것이 예수 그리스도가 우리에게 온 이유입니다. 평강의 왕으로 오신 예수 그리스도가 이 모습인 것입니다. 예수님은 성육신과 십자가를 통해서 하나님은 나와 함께하고 있음을 보여주십니다. 그럼 이렇게 말씀하시는 거죠. 나는 너와 함께한다. 내가 너와 함께한다라고 메시지를 주십니다. 그러면 이제 이 거룩한 임재와 평강을 어떻게 일상에서 실제로 누릴 수 있을지 한번 생각해보고 정리해갑니다. 가장 중요한 건 이겁니다. 평강을 실천하기 위해서, 훈련하기 위해서 가져야 할 영적 습관은요. 저희 모토죠. 말씀의 사람이 되는 겁니다. 말씀의 사람이 되려고 노력하는 겁니다. 말씀의 사람이 된다는 건요. 하나님과 연결 회로가 작동한다는 겁니다. 단순히 지식을 쌓는 것만이 아니라 임마누엘 하나님이 나와 함께하고 있다는 것을 나 스스로 보여주는 훈련입니다. 그래서 여러분 묵상하셔야 돼요. 묵상은 반드시 필요합니다.
멈춰서서 조용히 묵상하는 시간이 필요합니다. 그리고 묵상을 제가 기본적인 세 가지를 좀 설명을 드리고 싶습니다. 첫 번째로는요, 오늘 아이들과 말씀 준 건데요. Stop and breathe. 말씀 읽기 전에요. 뭔가 막 찾으려고 뭐가 있을까? 오늘 할까? 날 뭘 말씀하시지? 막 이 마음 버리세요. 천천히 그냥 있어 보십시오. 그냥 가만히 말씀과 그냥 앞에 나를 한번 둬보세요. 그리고 숨을 쉬십시오. 그리고 내 머릿속에 있는 잡생각들이 있습니다. 좀 천천히 가라앉을 때까지 시간을 주십시오. 그리고 천천히 말씀을 읽어가시기 바랍니다. 목사님께서 저희 매일매일 말씀을 보내주세요. 근데 그 말씀 그냥 훅 지나갈 수 있습니다. 그러지 마시고요. 천천히 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고 읽으실 때 두 번째가 있는데요. 좀 느린 질문이라고 좀 표현하는데요. 좀 느린 질문을 던져보십시오. 느린 질문은 이런 겁니다. 하나님은 어떠한 분이시길래 이렇게 말씀하실까? What is God like? What is He like? Is this God truly with me? 이 말씀에서 정말 하나님이 나와 함께하고 계신 건가? 한번 느린 질문을 좀 던져보십시오. 그렇게 하다 보면요. 한 구절에서요. 계속 읽게 됩니다. 제 경험으로는 그렇습니다. And start focusing on just one verse, even one word. 오늘도 이제 평강이라는 한 단어 오래 한번 있어 보십시오. Just stay with one verse, even one word. 그러면 자연스럽게 말씀이 내 머릿속에, 내 마음속에 머물기 시작합니다. 여러분, 임마누엘 하나님은요, 충분합니다. Emmanuel is enough. It's really enough. 임마누엘은요, 정말로 충분합니다. 여러분, 문제가 많으시다고요? 어쩌면 그건요, 하나님께서 내가 너와 함께함이라는 그 경험을 주시고자 하는 시그널일 수 있습니다. 문제가 많을수록 우리는 천천히 돌아가야 합니다. 세상은요, 너가 이걸 해결해야 돼! Fix it! 그러나 말씀은요, 예수께서 이렇게 얘기합니다. I am with you. 내가 너와 함께함이라. 내가 너와 함께함이라. 여러분, 세상의 끝없는 자극을 찾기보단 이 성탄의 계절, 또 우리의 모든 삶이, 남아있는 모든 삶이 말씀 안에서 임마누엘 하나님을 늘 깊이 묵상하며 영혼의 안식을 찾아가는 그러한 우리가 됐으면 좋겠습니다. 그리고 그러한 레분교회가 되어서 우리를 세상이 볼 때 말씀의 빛을 그들이 경험할 수 있었으면 좋겠습니다. 그 이러한 삶이 우리의 삶과 우리의 일상과 우리 교회에 늘 가득하길 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님께서 우리에게 늘 말씀하십니다. Fear not, for I'm with you. 두려워 말라, 내가 너와 함께함이라. 평강의 주님께서는 우리에게 말씀해 주시고 계십니다. 그 주님의 음성을 우리가 늘 기억하고 우리의 마음에 새기고 따라가기를 원합니다. 주님, 성령을 통해 우리로 하여금 주님의 말씀을 기억하게 해주시고 우리의 평안이 되시고 평강이 되신 그 예수 그리스도를 우리가 마음에 품고 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 오늘 우리에게 또한 말씀을 주시니 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.